नमस्कार। आज वीडियो को आपण समस्त को स्वागत। यही वीडियो रे आमे OSOU द्वारा प्रदत्त POD 105 पुस्तकर प्रथम एकक अर्थात स्वाधीनता परवर्ती विश्व नाट्यधारा 1947 रु 2000 मसीहा विषयटीर समीक्षामूलक प्रश्नोत्तर संक्षिप्त उत्तरमूलक प्रश्नोत्तर गुड़ी को आलोचना करबा एवं सेगुड़िकर आधार रे विषय को बुझिया पाई चेष्टा करबा। तेबे एहा पूर्व वीडियो 1 और वीडियो 2 रे आमे माने यार दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न तथा सेगुड़िकर उत्तर आधार विषय को चर्चा करिछे। जदि आपण माने से वीडियो दुईटी देखि नांती निश्चित भावे चैनल को विजिट करी से वीडियो गुडी को देखंतु। तत्सहित एई वीडियो रे व्यवहार करा जायतिबा पीडीएफ टी आपण माने टेलीग्राम ग्रुप जॉइन करी पाई परिबे। डिस्क्रिप्शन रे लिंक दिया जायछि। तबे चलंतु आगो को बढ़िबा आ प्रथम प्रश्न को जिबा। संक्षिप्त उत्तरमूलक प्रश्नोत्तर उद्भट नाट्यधारा कहले कौन हो? तेबे आमे आगरू पढ़ी जे जेतेबेले मनीष संदिहान होई पड़े ईश्वर को सत्ता उपरे प्रश्न उठेबा को आरंभ करे एवं जेतेबेले ता मन भितरे असंगति ओ विच्छिन्नता बोध भाव सृष्टि हुए सेतेबेले सही भावधारा को नहीं जो साहित्य सृष्टि हुए जो नाटक रचना करा जाए ताको आमे कहले उद्भट नाट्यधारार रचना बा परोक्षरे उद्देश्यहीन भाव में मानव जो सब कार्यकलाप लिप्त हुए बा करे ताकू प्रतिनिधित्व करथिबा नाट्यधारा होची उद्भट नाट्यधारा। देखंतु कौन कहगला उत्पत्ति और आधार द्वितीय विश्व महायुद्ध परवर्ती समय प्यारिस नगरी एही नाट्यधारार सूत्रपात होइथिला। यह मुख्यतः काम्यू और सात्रेंक भली दार्शनिक स्थितिवादी चिंताधारा उपरे आधारित। आमे गत पर्याय चर्चा करथिले जे एहार उत्पत्ति प्यारिस नगरी होइथिला। काम्यू और सात्रे भली दार्शनिक आउ गोटे नाम थिला काफ्का। काम्यू सात्रे और काफ्का एही भली दार्शनिक मानकर स्थितिवादी चिंताधारा उपरे एहा पर्यवेसित। देखंतु यार मूल चेतना कौन ना समालोचक मार्टिन एस्लिन को मतरे ईश्वर और धार्मिक भित्ति हराइबा परे आधुनिक मनुष्यर प्रतिटी कार्य उद्देश्यहीन असंगत और उद्भट होई पड़छि। मनुष्यर शून्यता निसंगता और विच्छिन्नता बोध को यही नाटक गुड़िक प्रदर्शन करिसेंती। यार प्रमुख स्रष्टा किए ना सामुएल बेकेट। आपण माने जानती सामुएल बेकेट वेटिंग फॉर गोडो कि पुस्तक लिखिथिले। से बळी जान जेनेटिकर दि मेड्स और विजिन आइन्सको को बाल्ड प्राइमाडोना यही जो काव्यधारा जो उद्भट नाट्यधारा तार उदाहरण। तेबे आगो को बढ़िबा। परवर्ती प्रश्न नवनाट्य आंदोलन क्या कहुए? यार स्वरूप लक्ष्य कौन? उद्भट नाट्यधारा सहित समांतराल भाव विश्व नाट्य जगत रे एही आंदोलन एक भिन्न भावधारा सृष्टि करथिला। नाटक को केवल अंतस्पृह भावना मुक्त कर समाज प्रति एक स्पष्ट सामाजिक प्रतिबद्धता प्रदान करबा एही नाट्यधारार मुख्य लक्ष्य थिला। यार आभिमुख्य कौन थिला? एही आंदोलन चिंताविद माने सामाजिक वास्तवता तथा मनीष जीवन को एक बृहत्तर वार्ता प्रदान करने को मुख्य उद्देश्य भाव ग्रहण करथिले। यह संकटपूर्ण पृथ्वीर वक्तव्य को प्रतिनिधित्व करथिला। जेतेबेले पृथ्वी रे उद्भट नाट्यधारार आरंभ होउथिला बा सृष्टि होइथिला तारि समांतराल भाव में बा सही समय ही पृथ्वीर अन्य केतेक अंश रे एही नूतन नाट्यधारा सृष्टि होइथिला। नूतन नाट्यधारा बा नवनाट्यधारार आभिमुख्य कौन थिला ना सामाजिक वास्तवता। देखंतु सामाजिक वास्तवता एवं बा तथा मनुष्य जीवन को बृहत्तर वार्ता प्रदान करिया पई यार उद्देश्य थिला। आगो को बढ़िबा। यह को आमे परीक्षा धर्मी नाटक भावे मध्ये जानू। एही प्रकार नाटक परवर्ती काल रे परीक्षामूलक बा परीक्षा धर्मी नाटक भाव में मध्ये परिचित होला। जेउथिरे नाटकर आत्मिक और आंगिक उभय क्षेत्र में नूतन परीक्षा निरीक्षा करा जाउथिला। आपण माने निश्चित भाव में जानती जे नूतन नाट्यधारा को ही परीक्षामूलक बा परीक्षा धर्मी नाट्यधारा बोली कुहागला। पुणी परवर्ती प्रश्न परीक्षा धर्मी नाटक कहले कौन हो? देखंतु यार उत्तर आमे देखिबा। परीक्षा धर्मी नाटकर संज्ञा और स्वरूप नवनाट्य आंदोलन समय उद्भट नाटक ठारू भिन्न रीति रचित नाटक गुड़ी को परीक्षामूलक बा परीक्षा धर्मी नाटक कहुए। आमे माने जानिले जे द्वितीय विश्व महायुद्ध पर जो भावधारा विश्व सृष्टि होइथिला उद्भट नाट्यधारा तारी समांतराल भाव में एक नाट्यधारा सृष्टि होइथिला जहाको आमे नवनाट्यधारा कहले।
तो ସେହି ସମୟରେ ନବନାଟ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯୋଉ ଘଟିଥିଲା ସେଇ ନବନାଟ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଠୁ ଟିକେ ଭିନ୍ନ ରୀତିରେ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରରେ ଯେଉଁ ନାଟକ ଗୁଡ଼ିକ ରଚିତ ହୋଇଥିଲା ତାକୁ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ବା ପରୀକ୍ଷା ଧର୍ମୀ ନାଟକ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ଏଥିରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ଆଙ୍ଗିକ ଓ ଆତ୍ମିକ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା। କୋଉଭଳି ନା ଏହି ନାଟକରେ ଉଭୟ ଆଙ୍ଗିକ ଅର୍ଥାତ୍ ଶୈଳୀ, ଆତ୍ମିକ କହିଲେ ତାର ବିଷୟବସ୍ତୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଭିନବ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥାଏ। ସାମାଜିକ ଆଭିମୁଖ୍ୟ କ'ଣ ନା ଏଥିରେ ମନୋରଞ୍ଜନ ଅପେକ୍ଷା ସାମାଜିକ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଓ ସାମାଜିକ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଉପରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ବିଚାର କରାଯାଇଥାଏ। ସମାଜରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଇଁ ସମାଜର ମାନସିକତାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲା ଭଳି ସମାଜକୁ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲା ଭଳି ବିଷୟ ଏବଂ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଏହି ନାଟ୍ୟ ଧାରାରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରାଯାଉଥିଲା। ଏହା ଉପଯୋଗୀ ଶୈଳୀ କ'ଣ ନା ବିଶିଷ୍ଟ ସମାଲୋଚକ ଏରିକ୍ ବେଣ୍ଟଲେ ଏହି ଧାରାକୁ ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରି ଏହାକୁ ନାଟକ ପାଇଁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପଯୋଗୀ ଶୈଳୀ ଭାବରେ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆଇନେସ୍କୋଙ୍କ ନାଟ୍ୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କ'ଣ? ଆଇନେସ୍କୋଙ୍କ ନାଟ୍ୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ନାଟ୍ୟକାର ଆଇନେସ୍କୋ ନୂତନ ନାଟ୍ୟଧାରାର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ। ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଶ୍ୱ ନାଟ୍ୟ ସାହିତ୍ୟରେ ଆଇନେସ୍କୋ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଅନ୍ୟତମ ନୂତନ ତଥା ଉଦ୍ଭଟ ନାଟ୍ୟଧାରାର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 1950 ମସିହା ରଚିତ ବାଲ୍ଡ ପ୍ରାଇମାଡୋନା ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଜଗତକୁ ଏକ ତୁମୁଳ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବେଳେବେଳେ ସନ୍ଦେହ କରୁଥିବେ ବା ଡାଉଟ୍ ଆସୁଥିବ ଏଇ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଭଟ ନାଟ୍ୟଧାରା ୟାର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ କିଏ? କାହିଁକିନା ବେଳେବେଳେ ଆମେ ମାର୍ଟିନ୍ ଏସ୍ଲିନ୍ଙ୍କ କଥା ପଢ଼ିଲେ ଏଇଠି ଆଇନେସ୍କୋଙ୍କ ନାଁ ଲେଖା ହେଇଛି, ସାମୁଏଲ ବେକେଟ୍ଙ୍କ ନାଁ ଲେଖା ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଉଦ୍ଭଟ ନାଟ୍ୟଧାରା ତତ୍ ସମୟରେ ପ୍ରଚଳିତ ଏକ ପ୍ରକାର ନାଟ୍ୟଧାରା ଥିଲା। ଆଉ ସିଏ କୌଣସି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଅବଦାନ ନଥିଲା। ହୁଏତ ଶବ୍ଦଟି ଯେଉଁ ମାର୍ଟିନ୍ ଏସ୍ଲିନ୍ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଥିଓରି ଅଫ୍ ଅବସର୍ଡ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ନାଟ୍ୟଧାରାର ଅନେକ ଗୁଡ଼ାଏ ନାଟ୍ୟକାର ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସେହି ଭାବଧାରାକୁ ସେହି ନାଟ୍ୟଧାରାକୁ ନେଇ ନିଜର ରଚନା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଶ୍ୱ ନାଟ୍ୟ ସାହିତ୍ୟରେ ଆଇନେସ୍କୋ ହେଉଛନ୍ତି ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 1950 ମସିହାରେ ରଚିତ ବାଲ୍ଡ ପ୍ରାଇମାଡୋନା ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ନାଟକରେ ଏକ ତୁମୁଳ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆଇନେସ୍କୋଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଏକ ନାଟକ କ'ଣ? ବାଲ୍ଡ ପ୍ରାଇମାଡୋନା। ପରବର୍ତ୍ତୀ, ଆଧୁନିକ ମଣିଷର ସ୍ଥିତି ଚିତ୍ରଣ ହେଇଥିଲା କାହା ନାଟକରେ ନା ଆଇନେସ୍କୋଙ୍କ ନାଟକରେ। ତାଙ୍କ ନାଟକ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆଧୁନିକ ମଣିଷର ହତାଶାବୋଧ, ନିସଙ୍ଗତା, ଅସ୍ତିତ୍ୱବୋଧ ଏବଂ ମାନସିକ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା ଭଳି ନୂତନ ଚିନ୍ତାଧାରା ଅତି ଜୀବନ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉଥିଲା। ତା ସହିତ ଆଉ କ'ଣ ଥିଲା ତାଙ୍କର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ନା ଜୀବନ ସଂଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା, ମାନବ ଜାତିର ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସ୍ଥିତି ଓ ବଞ୍ଚି ରହିବା ପାଇଁ ମଣିଷ କରୁଥିବା ଅହରହ ସଂଘର୍ଷ ପ୍ରତି ଆଇନେସ୍କୋ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହୋଇ ସେଗୁଡ଼ିକର ଚମତ୍କାର ଚିତ୍ରଣ ନିଜ କୃତିରେ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ସେଥିରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି। ଇଏ ଥିଲା ଆଇନେସ୍କୋଙ୍କର ଯେଉଁ ନାଟ୍ୟ ରଚନାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। କ'ଣ କ'ଣ ପୁଣି ଆମେ ପଢ଼ିନେବା ନା ସେ ହେଉଛନ୍ତି ନୂତନ ନାଟ୍ୟଧାରାର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆଧୁନିକ ମଣିଷର ସ୍ଥିତି ଚିତ୍ରଣକୁ ନେଇ ରଚନାକାରୀ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜୀବନ ସଂଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ବିଶିଷ୍ଟ ନାଟ୍ୟ ରଚନାକାରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବାଦଲ ସରକାର କେଉଁ ଧାରାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଯେ ତୃତୀୟ ନାଟ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରତିଷ୍ଠା। ବାଦଲ ସରକାର ଭାରତରେ ତୃତୀୟ ନାଟ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ବା ଥର୍ଡ ଥିଏଟରର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ବା ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଅଟନ୍ତି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ତୃତୀୟ ନାଟ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ। ତୃତୀୟ ନାଟ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ବା ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ କିଏ? ବାଦଲ ସରକାର। ଆଉ ୟାକୁ ହିଁ ଥର୍ଡ ଥିଏଟର ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। এই ଥର୍ଡ ଥିଏଟର କ'ଣ ବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନାଟ୍ୟ ଶୈଳୀ। ସେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶୈଳୀରେ ନାଟକ ରଚନା କରି ସମଗ୍ର ଭାରତର ନାଟ୍ୟକାରମାନଙ୍କୁ ବହୁଳ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲେ। ଭାରତୀୟ ନବନାଟ୍ୟକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲେ କେମିତି ନା ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ, ବାକି ଇତିହାସ ଓ ପାଗଲ ଘୋଡ଼ା ଭଳି ନାଟକ ଗୁଡ଼ିକ ଭାରତୀୟ ନବନାଟ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନର ପରମ୍ପରାକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଅନୁପ୍ରେରିତ କରିଛି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ, ବାକି ଇତିହାସ, ପାଗଲ ଘୋଡ଼ା ଏହି ରଚନା ଗୁଡ଼ିକ, ଏହି ନାଟକ ଗୁଡ଼ିକ କାହାର? ବାଦଲ ସରକାରଙ୍କ। ବାଦଲ ସରକାର ଏଗୁଡ଼ିକୁ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ତ ୟା ସହିତ ଏଇ ଯେଉଁ 5ଟି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ତାର ଆମେ ଉତ୍ତର ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଛେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲାଗୁଥିବ ବେଳେବେଳେ ମୁଁ କେବଳ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ପଢ଼ି ନେଇଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ବି ଯେତେବେଳେ PDF ଟି ପଢ଼ିବେ ଅନୁଭବ କରିବେ ଏଥିରେ ଥିବା ବିଷୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସହଜ
ଆଉ ୟାକୁ ଆପଣ ନିଜେ ଥରେ ପଢ଼ି ବୁଝି ନେଇପାରିବେ। ତେବେ ପିଡିଏଫ୍ଟି ପାଇବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ତା ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଲିଙ୍କକୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯୋଡ଼ି ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ପିଡିଏଫ୍ଟିକୁ ନିଜେ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଠ୍ୟର ବିଷୟକୁ ଅତି ସରଳ ଭାବରେ ଆପଣ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କଠୁ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।